तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब ही उसे निहारों में तस्वीर उसी निहारों में, जब जब ही उसे निहारों में तस्वीर उसी निहारों में, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने। बढ़िया किस्मत को चमका देता, खुशबू जाए घर सा बढ़िया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना दे, ये तो चर्चा बातें तो विचारों में तस्वीर उसी निहारों में, ये बातें तो विचारों में तस्वीर उसी निहारों में, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने, मेरा शाम आ जाते हो सामने।
बढ़िया किस्मत को चमका देगा। खुशबू जाए बरसा बढ़िया किस्मत को चमका देगा। हाथ पकड़े अगर किसी का जीवन स्वस्थ बना देगा। ये बातें जो विचारों तस्वीर खुशी निहारों, ये बातें जो विचारों तस्वीर खुशी निहारों। मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, किसिया दूर किया किसिया दूर ठिकाना, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। काला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कितना सुंदर रूप है तेरा, सभी ठंडी छाए बाकी दुनिया धूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है तेरा, सभी ठंडी छाए बाकी दुनिया धूप है। जब जब मैं उसे पुकारूं बस मेरी खुशी निहारूं, जब जब मैं उसे पुकारूं बस मेरी खुशी निहारूं। मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने, मेरा श्याम आ जाते तो सामने। बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर। खुशबू जाए गुरसा ये बातें जो विचारों आ जाते हो सामने, मेरे सामने। प्रेम और भाव और प्यार से
बोले द्वारकाधीश करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे पत्र श्यपुटे शयानम काल मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद मुरारी नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे बस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवे विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पाला पीतचेतवृत्ति दधियादिकं भवसाधवो दामोदर माधवे गृहे गृहे गो दधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा सर्वव्यापि योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं सयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति माते निश्चितं तं मयताव्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण स्मरोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे
गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ जिह्वे बस्त्वा वृतमेतदेवं गोविन्ददामो दरमाधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामोदर स्तोत्र प्रेम की जे पाठ करे दामोदर दयारा सहजे बोलो दामोदर दयारा सहजे बोलो सहजे बोलो बोली द्वारिकाधीश श्री वृंदावन बिहारी लाल गिरिराज धरण वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुज कृतार्थोऽहं न संशय ભગવાનની કાલે આપણે દિવ્ય લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. રૈયાણી પરિવારના આંગણે માં ભગવતી ખોડિયારની કૃપા, સુરાપુરા દાદા રૈયા બાપાની કૃપા, મહારાજભાઈની કૃપા અને પિતૃઓની કૃપાથી રૈયાણી પરિવારના આંગણે ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રામૃતની કથા, લીલાની કથા, ભગવાને મિત્રોની સાથે કેવી લીલા કરી, ગોપીઓની સાથે કેવી લીલા કરી, અનેક અસુરોનો વધ કર્યો, એમની કથા વર્ણવી. કાલે ભગવાન ગોવર્ધનનાથજીની આપણે પૂજા કરી, એમના શરણમાં આવ્યા અને સાહેબ ભગવાનના થાવને ભગવાનનો આશ્રય હોય તો અન્યનો આશરો ગ્રહણ નહીં કરવો પડે. પરમાત્માએ તે શીખડાવ્યું. પરંતુ માનવ જીવાત્મા છે ને ભાઈ, એનો અહંકાર, એનો અહમ છૂટતો નથી. ભગવાન જ્યારે કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા ગોવર્ધનનાથજીને ગ્રહણ કરે છે, ધારણ કરે છે, ત્યારે આપણા જેવા જે મનુષ્ય આત્મા છે, આ રસોડાની અંદર પાછળ બહુ અવાજ આવે છે, ધબધબાટી બોલાવે છે.
એવી આ દિવ્ય લીલાનું વર્ણન કરતા ગોવાળિયાઓ ત્યાં લાકડી ભરાવે સાહેબ. પરમાત્માએ મને ને તમને જન્મ આપ્યો છે સાહેબ. આવ્યા ત્યારે આવડા હતા, જેમ જેમ સમય વ્યતીત થતો ગયો એમ આ શરીરનું કદ વધતું ગયું સાહેબ. અને જ્યારે પાછા અંત સમયે જન્માતા એવડું જ જે વજન હતો રાખ એવડી જ થવાની છે. આપને વિશ્વાસ નથી કે પરમાત્માએ આપણા ઉપર કેવી કૃપા કરી છે. બીજાના આશ્રય ન જતા પરમાત્માના આશ્રય રહેવું. તમે જેને માનતા હોય એનો આશરો રાખો. પરમાત્માના આશ્રય ગોવાળિયાઓ, વાલ બાલો, નંદ બાબા બધા રહ્યા. પણ ત્યાં મનુષ્ય રૂપી જે આત્મા છે ને એ ટેકા તો ભરાવે છે. ભગવાનને મનમાં થયું કે હજી આને અહંકાર છે, અભિમાન છે. ભગવાન જેવો હાથ નીચે કરે ગોવર્ધનનાથજી નીચે, અને એ વખતે ઘણાની લાકડીઓ ભાંગી ગઈ. એને વિશુદ્ધ પ્રેમ થયો, પણ મારી તમારી લાકડી ભાંગતી નથી. એવી લાકડી કામ રૂપી, ક્રોધ રૂપી, માયા રૂપી, અહંકાર રૂપી, ક્લેશ રૂપી, અજ્ઞાન રૂપી અને અવિદ્યા રૂપી. જો એમનો નાશ થઈ જાય ને સાહેબ, તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. ભગવાનની ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, ભગવાનની ઉપર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણે કોઈને કામ ચીંધીએ છીએ તો એવા વ્યક્તિને કામ ચીંધીએ કે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. એને કામ ચીંધું છે એ સમય કરશે કરશે ને કરશે. સાહેબ, ભગવાનના ભક્તો છે ને એ પ્રશાંત છે, અને ભગવાન એ શાંત છે. શાંત ને ક્યારેક ક્યારેક ગુસ્સો આવ્યો છે, પણ પ્રશાંત ને કદાપી ગુસ્સો નથી આવ્યો. પરમાત્માની ઉપર કેટલો વિશ્વાસ હોય, કેટલી શ્રદ્ધા હોય. ઘણા લોકો એનો એક નિયમ હોય કે હું દર 8 દિવસે એક વખત મારા કુળદેવીના દર્શન કરીશ. દર પૂનમે હું પૂનમ ભરીશ. એવા એક ભક્તની મારે કથા કરવી છે. ત્યારે બરોડા ગુજરાતની અંદર, અને બરોડાની બાજુમાં કોયલી નામનું ગામ, ત્યાં મનસુખરામ નામના માસ્ટર રહે. ભગવાનની અંદર અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય ભાવ. ભગવાનની એવી ભક્તિ કરે કે એક જ નિયમ કે જ્યારે પૂનમ આવે ને ત્યારે સાહેબ કોલકી ગામથી ભગવાન ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે ડાકોર જવું. અને એ ઠાકોરના દર્શન કરવા માટે પૂનમ એને એક નિયમ બનાવી રાખ્યો. સાહેબ, તમારા જીવનની અંદર એક નિયમ હશે ને, એક આશ્રય હશે ને, તો ભગવાન તમને બીજા કોઈના આશ્રય નહીં જવા દે. એમાં વિશ્વાસ. આ મનસુખરામ માસ્તરનો નીતિ નિયમ એવો કે કાયમને માટે સમયસર સ્કૂલે હાજર હોય, સુંદર મજાની પ્રાર્થનાઓ કરાવે. અને પ્રાર્થનાઓના શબ્દ કેવા હોય કે વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ, મારા આ જન્મે કોણ લૂછશે આસુ. વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ. સુંદર મજાની પ્રાર્થના કરાવે અને અનન્ય ભક્તિભાવથી વિદ્યાર્થીઓ હોય એને જ્ઞાન પ્રદાન કરે. ને સાહેબ, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોય ને, આ તો હવે આપણે વિજ્ઞાન, સાયન્સ, પેલા તો સમાજ વિદ્યાનું જ્ઞાન દેવામાં આવતું.
ભક્તિનું જ્ઞાન દેવામાં આવતું. સુંદર મજાનો વિદ્યાભ્યાસ કરાવે. એ વખતે ગામના લોકોને આ ગમે નહીં. અને સાહેબ સારા વ્યક્તિ હોય ને એની લોકો કોઈ દિવસ કિંમત ન કરે. સારો વ્યક્તિ હોય એની કિંમત કોઈ દિવસ કોઈ કરતું નથી. એમ આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય એની કિંમત બીજા કરતા હોય એમ આપણે નથી કરતા. એમ કોયલી ગામના જે લોકો છે ને મનસુખરામ માસ્તર છે એની કિંમત નથી કરતા. બાળકોને એવી રીતના ભણાવે કે એકદમ પોતે તન્મય થઈ જાય. સાહેબ અત્યારે પણ એવા ઘણા જે શિક્ષકો છે બાળકોને ભણાવતા હોય એના વિદ્યા બહાર પડે છે ત્યારે એમ થઈ જાય કે આપણા ગામની અંદર જો આવા શિક્ષક હોય ને તો આપણા જે બાળકો છે ને એને પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર ભણવા ન જવું પડે. એવા શિક્ષક શાળાની અંદર એકદમ પવિત્રતા કાયમને માટે સ્વચ્છ કરે અને એવું નહીં પોતે પણ લાગી જાય. આવા મસ્ત મનસુખરામ માસ્તર વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે અને કેવી રીતના ભણાવે કે વિદ્યાર્થીને તત્કાલ એના હૃદયની અંદર ઉતરી જાય, યાદ શક્તિ વધે. એટલા માટે ભગવાનનું ભજન પણ કરાવે. સાહેબ જે ગુરુ આપને જ્ઞાન આપે ને એવું સમાજનું જ્ઞાન કોઈ આપી શકતું નથી. અને ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ કે પરમાત્માની અંદર એની રતિ હોવી જોઈએ, પરમાત્માને પ્યાર કરતા હોય, પરમાત્માને પ્રેમ કરતા હોય. આવા સદગુરુ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે ને તો આપમેળે વિદ્યાર્થીઓની અંદર જ્ઞાન આવે. અમુક સ્કૂલની અંદર એવા નિયમ છે કે તિલક કરીને આવવું. પણ અમુક સ્કૂલની અંદર એવું હોય કે જો મેં એક વિડીયો જોયો હતો કે એની અંદર સ્કૂલે તિલક કરીને આવે છે અને એ બાળકને પ્રવેશ કરવા નથી દેતા. મેડમ કહે કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કૂલ છે, આ સ્કૂલની અંદર તિલક કરીને નહીં આવવાનું. પણ બાળક કાયમને માટે ભગવાનની પૂજા કરે, કારણ કે ઘરનું દિવ્ય વાતાવરણ એ તિલક કરીને આવે. સાહેબ જ્યારે શિક્ષક પોતે તિલક કરતા થાય ને તો વિદ્યાર્થી આપમેળે તિલક કરતા થાય છે. પણ કોયલી ગામના જે વ્યક્તિઓ છે એને આ ગમતું નથી. અને મનસુખરામ માસ્તરનો નિયમ એ કે મહિનાની અંદર એક દિવસ એની ગેરહાજરી હોય. ક્યારે? તો કે પૂનમ આવે ત્યારે. પૂનમ ભરવા માટે દ્વારકાનાથ ભગવાન ઠાકોરના દર્શન કરવા જાય. અને એ વખતે ગામના લોકો છે વિચાર કરે કે આ વારે વારે ડાકોર કેમ ચાલ્યા જાય છે ઠાકોરના દર્શન કરવા માટે. અને કાયમને માટે પ્રભુ નામ સ્મરણ કરાવે છે બાળકોને. અમારા બાળકો છે ને બગડી જશે. અને એ વખતે ગામના લોકો જે કુથલી કરનાર છે ને, જે હેરાન કરવા વાળા, ઠેકો લઈને બેઠેલા, એ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને પત્ર લખે છે કે તમે અમારા ગામની અંદર કેવો માસ્તર મૂકી દીધો છે, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા નથી. અને વારે વારે ક્યાંય જતા રહે છે, ખબર નહીં. તમે અહીંયા આવો અને ઇન્ટેક્શન લ્યો. અને એ વખતે આ કાગળ જાય છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી એક વ્યક્તિને મોકલે છે. અને મોટો માણસ હોય એટલે એની સાથે બેગ ઉપાડવા વાળો હોય. બરોબર
11 વાગ્યાનો શાળાનો ટાઈમ. બરોડાથી જે ગાડી ઉપડે 9 વાગે એ કોયલી ગામની અંદર 11 વાગે પહોંચે. અને જે ઇન્ફેક્શન માં આવે છે એ ધીમે 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 શાળાની અંદર પ્રવેશ કરે અને ત્યારે બાળકો એક પણોઠી વાળી આંખને બંધ કરી પ્રભુ નામ સ્મરણ કરે છે. એવું પ્રાર્થના કેવી કે વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ કોણ લૂછશે મારા આંસુ. આવી સ્તુતિ વંદના જોઈ પેલા સાહેબ છે ને એકદમ પોતે આંખ બંધ કરી અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા છે સાહેબ. અને જે ઇન્ફેક્શન કરવા માટે આવે એનામાં પણ ભગવાને ભક્તિ પૂરી છે. આંખ બંધ થઈ. પ્રાર્થનાનો વિરામ થયો. મનસુખરામની આંખ ખુલી. ઉભા થયા. જેવા મનસુખરામ ઉભા થયા ને તો એક સાથે બાળકો ઉભા થયા. મનસુખરામ માસ્તરને વંદન કરી અને પછી બાળકો ઇન્ફેક્શન માં આવ્યા હતા ને બધા બાળકોએ જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા, નમસ્કાર કર્યા. ત્યાં તો હારે ઓલો જે ઉપાડવા વાળો હતો ને સાહેબ ને કીધું સાહેબ અને પહેલેથી પોપટ પઢાવેલા છે. આનો સારો અભિપ્રાય નો આપતા. મનસુખરામ માસ્તર કહે સાહેબ તમે આવવાના હતા જાણ તો કરવી હતી તો હું સ્વયં રેલવે સ્ટેશને તમને તેડવા માટે આવે. સાહેબે કહ્યું કે પત્ર હતો એટલા માટે હું કોઈને કીધા વગરનો આવ્યો, પણ હવે મારે ઇન્ફેક્શન નથી કરવું. અને એ વખતે મનસુખરામ માસ્તરનો પગાર વધાર્યો છે 3 રૂપિયાનો. જેવા સાહેબ અને પેલો નીકળ્યા ને ગામના લોકો વિચાર કરે આજ નક્કી મનસુખરામ ડિલેટ સ્કૂલમાંથી તે વાત મળી કે એનો તો પગાર વધાર્યો છે અને ગ્રેડ પણ વધાર્યો છે. વિચાર કરે ગામના લોકો કાંઈક કરવું પડશે. સમય વ્યતીત થયો. વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારી રીતના મનસુખરામ માસ્તર ભણાવે. ગામના લોકોએ પાછો પત્ર લખ્યો છે કે આ વખતે ઇન્ફેક્શન ની અંદર કોઈક સારા વ્યક્તિને મોકલજો. આ તો એનો પગાર વધારીને ગયા છે, નક્કી એના સગા હોવા જોઈએ. કાગળ પહોંચ્યો અધિકારી આગળ. અધિકારીએ પુનઃ બીજી વાર ઇન્ફેક્શન મોકલ્યું. બરોબર 11 વાગ્યાનો સમય ને 11 વાગ્યાના સમયની અંદર પેલા સાહેબ આવ્યા છે. આ બાજુ એવી ને એવી પ્રાર્થના હાલે કે વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ મારા કોણ લૂછશે આંસુ. એકદમ સાહેબ રાજી. ઓહો આવી પ્રાર્થના. સાહેબ પોતે એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. એ જ રીતના પેલા સાહેબ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા છે. દ્વારિકા વાળા અમારા માતૃશ્રી બધાયલા છે. દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા
દ્વારિકા વાળા તારા સ્વરૂપ ન્યારા ન્યારા તન તન મન ધન ઓ ભારા તારા સ્વરૂપ ન્યારા ન્યારા તારા તન મન ધન ઓ ભારા ઓ મોર મુકુટ ધરનારા सिर मोर मुकुट धरनारा मारी फूलो ना भूलना द्वारिका वाड़ा द्वारिका 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 ભગવાન ની સુંદર મજાની સ્તુતિ વંદના સાહેબ એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આવા સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે ત્યારે તમે સદગુણના સો સ્વામી તમે સર્વાંતર્યામી તમે સદગુણના સો સ્વામી તમે સર્વાંતર્યામી તમે અણુ અણુમાં છો તમે વિરાટમાં વિસનારા તમે અણુ અણુમાં છો કિંતુ વિરાટમાં વિસનારા હે ધર્મ પુરંદર તમે ગીતા ગાઈ હે ધર્મ પુરંદર ગીતા ગાઈ પત્ર સુદર્શનમાં દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા સ્વરૂપ ન્યારા ન્યારા તન મન ધન શોભારા તારા સ્વરૂપ ન્યારા ન્યારા તન મન ધોનો વાળા સિર મોર મુકુટ ધરનારા सिर मोर मुकुट धरनारा मारी फूलो ना भूलना द्वारिका द्वारिका તમે સતત્વોને કાર્યા તમે અસુર ગણો સહાર્યા તમે પ્રેમ લક્ષણા થઈ સૌનાપુર અંતરમાં પથરાયા તમે પ્રેમ લક્ષણા થઈ સૌના અંતરમાં પથરાયા દ્વારિકા તમે રત્ને હાથો તમે જીરન પીરો તમે રત્ને તમે જીરન પીધો તમે રત્ને હાથો જીરન પીધો થયા કૌપલવાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા વાળા દ્વારિકા મનસુખરામની આવી દિવ્ય સ્તુતિએ જોઈ માસ્તરજી પણ એકદમ શાંત સ્વરૂપ ઉભા રહ્યા છે. સમય વ્યતીત થયો. સમય વ્યતીત થતા મનસુખરામ માસ્તર છે એમની આંખ ખુલી એકદમ ઉભા થયા. સાહેબ તમે આવવાના હતા, મને જાણ તો કરવી હતી.
જેવા નમસ્કાર કરે બધા એક સાથે ઉભા થઈ બાળકો સાહેબ નમસ્કાર વંદન. નક્કી કર્યું આવી સુંદર મજાની પ્રાર્થના. બાળકોના સંસ્કાર તો જોવો અને આવા દિવ્ય સંસ્કાર જોઈ સાહેબે મનમાં નક્કી કરી લીધું ઇન્ફેક્શન ન હોય. પેલા એ 3 રૂપિયા વધાર્યો હતો અને 5 રૂપિયા વધાર્યો છે. સુખરામ, તમારી આવી ભગવાનની પ્રાર્થના વિદ્યાર્થીઓને જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને એનથી હું રાજી છું. આનું ઇન્ફેક્શન ન હોય તમારો 5 રૂપિયા પગાર વધારું છું લેખિત કરી દીધું. સાહેબ જેવા સ્કૂલ માંથી બહાર નીકળે, જે ટણક ટોળી હતી, મનમાં વિચાર કર્યો આજ નક્કી નોકરી ગઈ. ત્યાં તો ખબર પડી નોકરી નહીં, પેલા સાહેબે 1 ગ્રેડ વધાર્યો હતો અને 1 વધારે આપ્યો અને 5 રૂપિયા પગાર વધાર્યો છે. મનમાં નક્કી થયું હવે પાછો જે કાગળ લખીને એની અંદર ધારદાર રજૂઆત કરવી છે. અને સાહેબ 3જી વાર પત્ર લખ્યો છે, એની અંદર ધારદાર રજૂઆત કરી છે કે જેટલા ઇન્ફેક્શન માં આવે છે ને એની કઈક લાગ વાગ છે અથવા તો કોઈક સગા હશે. પેલા સાહેબ આવ્યા હતા એને 3 રૂપિયા વધાર્યો, બીજા સાહેબ આવ્યા હતા એને 5 રૂપિયા પગાર વધાર્યો. નક્કી એની કઈક લાગ વાગ છે. આ વખતે અધિકારી તમે ખુદ આવજો એવું જિલ્લા અધિકારીને લખ્યું. પત્ર પહોંચ્યો, વાંચ્યો, ધારદાર રજૂઆત જોઈ, મનમાં નક્કી થયું હવે મારી પણ આબરૂનો સવાલ છે. ગામ લોકો એમનેમ પત્ર લખતા ન હોય. અને કીધું છે કે તમે આવો ને ત્યારે પૂનમ હોય ને તે દિવસે આવજો. અને ગામ લોકોએ પત્રમાં લખ્યું હતું કે મનસુખરામ કાયમને માટે હાજર હોય, પણ હાજર કેદી નથી હોતો કે પૂનમ ને દિવસે. અને એમાં લખ્યું કે પૂનમ ના દિવસે જ આવજો. પેલા બે જે ઇન્ફેક્શન માં ગયા હતા ને એને બંનેને બોલાવ્યા. અધિકારીએ કહ્યું કે તમે ગયા હતા ત્યાં તમે શું જોયું? મહારાજ સાહેબ બધું વ્યવસ્થિત છે, બહુ સારી રીતના સ્કૂલના બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ કરાવે છે. અને એટલું તો નહીં પણ અભ્યાસની સાથે સારા સંસ્કાર પણ આપે છે. મનમાં નક્કી થયું આ વખતે આબરૂનો સવાલ છે અને હવે મારે ખુદ જવું છે. બરોબર સમય આવ્યો પૂનમનો. મનસુખરામ માસ્તર ને અનન્ય ભક્તિભાવ ભગવાન ડાકોરના ઠાકોર ઉપર. અને આજ પરમાત્માનું સ્મરણ કરી 8:30 કલાકે ઘરેથી નીકળ્યા. ધીમે 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 રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવ્યા, ટિકિટ ને ખરીદી અને ભગવાન ઠાકોરના દર્શન કરવા માટે ડાકોર જાય. 9 કલાકે ટ્રેન આવી, ટ્રેન ઉપડી છે. યથા સમયે ટ્રેન ડાકોર પહોંચી.
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોટી કંદર્પ એવા ભગવાનના દર્શન કરે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, હે પરમાત્મા મને નીતિમત આપજો. અને આવી પ્રાર્થના એ વખતે 9 કલાકે સાહેબને નીકળવું. કોઈલી ગામના આંગણે 11 વાગે સાહેબ આવ્યા. ગામ લોકોએ એના માટે સારામાં સારી જમવા માટેની વસ્તુ બનાવેલી. હાઈ ક્લાસ ચૂરમાના લાડુ, દાળ ભાત, શાક ને ખૂબ રાજી થશે. આ બાજુ ઉજમબાઈ એમને ખબર પડી કે મારા પતિદેવ ભગવાન તમારી પૂનમ ભરવા માટે આવ્યા છે. ગામ લોકોએ ખોટી રીતના એને પંજવણી કરી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને પત્ર લખ્યો છે અને આ ખુદ આવ્યા છે. ઉજમભાઈ એક દીવો કરીને પ્રાર્થના કરી એની નોકરી વહી જાય એનો ડર નથી, પણ મારા પતિની લાજ જાય ને એનો મને ડર છે. અને આ અંતરની વાત ભગવાન અંતર્યામી ઠાકોરજી જાણી ગયા. મનસુખરામ માસ્તરનું રૂપ લઈ શાળાની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. સાહેબને શાળાની અંદર આવવું અને પ્રાર્થના ચાલુ છે. એ જ શબ્દ વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ મારા કોણ લૂછશે આસુ. આજ ડાકોરનો ઠાકોર પ્રાર્થના કરાવે પોતાની છે. કાયમને માટે તો મનસુખરામ ભગવાનની પ્રાર્થના કરાવતા હતા, પણ આજ ડાકોરનો ઠાકોર ખુદ પોતાની પ્રાર્થના કરાવે છે. આવું રૂપ જોઈ મનમાં વિચાર આવ્યો, ઓહો કેવા સુંદર મજાની પ્રાર્થના. ગામના લોકો હારે છે, સાહેબ આ ખોટો છે, આની પ્રાર્થના શબ્દોમાં તમે આવશો નહીં. હાવ ખોટો છે, ધતિંગ કરે છે. પ્રાર્થના વિરામ થઈ. મનસુખરામની આંખ ઉઘડી, એકદમ ઉભા થયા. ઓહો સાહેબ તમે આવવાના હતા, મને ખબર નથી. ખબર તો આપવી હતી તો રેલવે સ્ટેશને યથા યોગ્ય તમારું સ્વાગત કરે. આ તમારે ચાલીને આવવું પડ્યું. ઈ સમયે બાળકોએ વંદન કર્યા. બધા પોતપોતાના વર્ગરૂમની અંદર ગયા છે. સાહેબ ઓફિસમાં એવા મોટા સાહેબ છે, જે એચએમ ની જે ચેર હોય એમના ઉપર બેસાડ્યા છે. અને આજ ભગવાન મનસુખના રૂપની ઉપર આગળ બેઠા છે. હું તમારી આગતા સ્વાગતા ન કરી શકો. અને એ વખતે ઇન્ફેક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે. કહે કે બાળકોને બોલાવો. બાળકો આવ્યા. અને સાહેબ પૂછે, એક બાળકને જે ચોથા ધોરણનો વ્યક્તિ હતો ને, 7મા ધોરણનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. કે એ બેટા ઉભો થા. બાળક ઉભો થયો. પ્રશ્ન કરું છું ને તારે જવાબ આપવાનો છે. હવે ચોથા ધોરણનો વ્યક્તિ એને 7મા ધોરણનો પ્રશ્ન કરે તો સાહેબ કેમ ઉત્તર આપી શકે? અને અવળો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે માસ્તર પૂછે બાળકને
અવળો એક સવાલ રામે કંસને માર્યો તે દિવસ હતો કેરા. આવો પ્રશ્ન પૂછ્યું, બાળક કઈ બોલી ન શક્યો, માથું નીચે. ગામ લોકો મનમાં વિચાર કરે, આજ નક્કી સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આજ મનસુખ નામની નોકરી ગઈ. અને ઈ વખતે ભગવાન રૂપી જે મનસુખ રામ હતા એને કહ્યું, એ બાળક જવાબ આપ. હવે ભગવાનની દ્રષ્ટિ કઈ હોય અને પછી સાહેબ એ જવાબ આપે છે. માસ્તર ભૂલ્યા ભાન તમે, અવળો કર્યો સવાલ. કૃષ્ણએ કંસને માર્યો, રામે કર્યો રાવણ કુળનો નાશ. ત્યાં તો સાહેબ પોતે તાલીઓ પાડવા માંડ્યા. ગામ લોકોની જે મસ્તકે નીચે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓએ ગામના લોકોને ઠપકો આપ્યો છે કે આવા સુંદર મજાના જે વિદ્યાનું જ્ઞાન દેતા હોય, દાન દેતા હોય, એની સાથે તમે મજાક કરો છો. મનસુખ રામ, તમે ખૂબ સારો અભ્યાસ કરાવો છો અને તમારા આવા અભ્યાસથી, આવા બાળકોના સંસ્કાર જોઈ હું ખૂબ જ રાજી થયો છું. અને હવે તમારો એનાથી 1 ગ્રેડ વધારે અને બીજું 8 રૂપિયાનો પગાર વધારું છું. ગામના લોકો નક્કી કર્યું કે આના માટે જે લાડુ, દાળ ભાત, શાક, પૂરી, ભજીયા બનાવ્યા આને ન હોય. સાહેબ, મારો ને તમારો જ્યારે સ્વાર્થ હોય ને તો 32 ભાતના ભોજન ને 33 ભાતના પકવાન બનાવીએ. પણ સાહેબ, સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય ને એટલે ખાટી છાઈસે નો આપી, ઉકેરડે નાખી આવી, પણ કોઈના મોઢે ન જાય. આપણામાં નિયમ એવો છે કે જ્યાં સુધી માણસના મુખે જાય ત્યાં સુધી પશુના મુખમાં નહીં, અને પશુના મુખમાં જાય ત્યાં સુધી એને ફેંકી ન દેવાય. સાહેબ ખૂબ રાજી થયા. 8 રૂપિયાનો પગાર વધાર્યો. ગામ લોકો કે ચાલો જમવા. લાડુ બનાવ્યા હતા, ઈ પીરસું નહીં. શાક રોટલી ખવડાવી, ખાટી છાશ પીવડાવી અને વડાવે છે. જે લોકો એને રેલવે સ્ટેશન તેડવા ગયા હતા એ ખાલી ગામની બહાર વડાવી પાછા ઉતાર્યા છે. સાહેબ ચાલતા 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 રેલવે સ્ટેશન આવે. ઈ સમયે ડાકોર ટ્રેન આવે, એમાંથી મનસુખ રામ ઉતરા છે અને સાહેબના ટ્રેનની તૈયારી. બંને રેલવે સ્ટેશન ઉપર મળ્યા. મનસુખ રામ, ઓ સાહેબ, તમે આવવાના હતા, મને ખબર પણ ન આપી. નહીતર તો તમારું આગતા સ્વાગતા કરે, તમારું સ્વાગત કરે, ખબર તો આપવી હતી. અરે શું મનસુખરામ વાત કરો છો? તમે સ્કૂલની અંદર કેવી પ્રાર્થના કરાવી, મારી સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી. મેં સાહેબ તમારી કઈક ભૂલ થાય છે, એ હું નહોતો.
અરે મનસુખરામ, મેં તમારો 8 રૂપિયાનો પગાર વધાર્યો અને ગ્રેડ પણ વધાર્યો છે. મનસુખરામે મનોમન વિચાર કરી લીધો, એ હું નહોતો પણ મારો ડાકોરનો ઠાકોર હતો. સાહેબ, તમારી બેગની અંદર કાગળ હોય તો મને આપો ને. મનસુખરામ, શું કરવું છે? સાહેબ આપો તો ખરો. સાહેબ એક કાગળ આપ્યો, પોતાના ખીચામાંથી પેન કાઢી અને લખ્યું છે, સાહેબ હવે આ હું નોકરી કરવા નથી માંગતો. અરે મનસુખરામ, કેમ? એક તો 8 રૂપિયાનો પગાર વધાર્યો, તમારો ગ્રેડ વધાર્યો અને તમે કહો છો કે નોકરી કરવા નથી માંગતો. મનસુખરામ ત્યારે કહે છે કે મારા લીધે ડાકોરના ઠાકોરને જો નોકરી કરવા માટે આવવું પડતું હોય તો હવે મારે આ નોકરી નથી કરવી, કારણ કે એક વખત મારી લાજ રાખી, પણ હવે આ દુનિયાના પામર જીવાત્માઓને સમજણ નહીં પડે અને વારે વારે પરીક્ષા કરશે ને ત્યારે મારા ઠાકોરને વારે વારે ધક્કો ખાવો પડશે. મહારાજ, માટે મારે આ નોકરી નથી કરવી. સાહેબ, ભગવાનની અંદર આવો અનન્ય ભક્તિભાવ હોવો જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને અંતે ગોવાળિયાઓને ભગવાન તરફ શ્રદ્ધા લાગી અને ગોવર્ધનનાથ પોતાની ટચલી આંગળી કરતાય પણ એક વેદ ઊંચા રહ્યા છે. ઇન્દ્રને પોતાની ભૂલ ખબર પડી, એકાંતમાં એવા ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે, સાહેબ આપને તો બધું ખબર છે, છતાંય પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ નથી. આગળ જતાની કથાની અંદર વરુણ વિકથા છે. નંદ બાબા એકાદશીનું વ્રત કરે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય 11મું મન એમાં જો આપણે અર્પણ થઈ જાય ને તો કલ્યાણ થાય છે. પણ આપણે તો 11 રહીને 11 પ્રકારના ફળ હોય. 11 રહ્યો ત્યારે સડ રસનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નંદ બાબા એકાદશીનું વ્રત, એ વખતે ઘડિયાળ નહોતી અને પેલાના જમાનાના લોકો વેલા ઉઠી જાય અને પેલું કામ એનું દંત ધાવન સોચ કર્મ કરી સીધું સ્નાન કર્મ હોય. નંદ બાબા વેલા ઉઠી કાલિંદીના ધરાની અંદર સ્નાન કરવા જાય અને એ વખતે ત્યાં આસુરી તત્વ જે વરુણ લોકના પાર્ષદો હતા એને વરુણ લોકમાં લઈ ગયા છે. 11:30 થી 3:30 નો સમય છે રાતનો, એને નિષિદ્ધ કાળ કહેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સ્નાન નો કરાય, ભોજન નો કરાય. પણ આપણે બધા ક્યારે ભોજન કરીએ? 11:30 વાગ્યા પછી. એમાંય બંટા બનાવ્યા છે. ભજીયાને શું કે? બંટા. લાલાભાઈ વાત કરતા હતા, એક જગ્યાએ અમે ક્યાં ને કે બંટા બનાવ્યા છે. શબ્દની આપણે ખબર ન હોય એટલે મને કે દાદા બંટા બનાવ્યા છે, હવે આપણે આમાં શું થાય કઈ નક્કી નહીં. વખતે લાકડી થી વાહ બાવડા કરે તો ઘડીક વાર તો કે મને વિચાર આવ્યો. તેના મિત્રની સાથે ગયા હતા ને મિત્રએ કીધું ચિંતા કરમાં, તારું મોઢું જોઈને મને કઈક થોડું થોડું થઈ ગયું છે, પણ બંટા એટલે આખા મરચાના ભજીયા. લાલાભાઈ કે એમ કયો ને, પણ ઈ 11:30 થાય ને વખતે કે ભજીયા એવા હોય.
અને ઈ વણેલા ગાંઠિયા બન્યા હોય પછી આપ મેળે મોઢામાં પાણી આવે હો